നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഭീം ആൻഡ് ദി ബഫല്ലോ അല്ലേ? എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ സ്റ്റോറി? ഭീം ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു ഫാർമർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ടാണ് ആ നാട്ടില് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്, കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വലുതായപ്പോൾ ഭീമിന് കാശിന്റെ ആവശ്യം വന്നു. ഭീം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബഫലോസിലെ ഒരു ബഫലോസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. വിൽക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു മാനുമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുന്നു. അദ്ദേഹവുമായിട്ട് എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹോഴ്സും ഈ ബഫല്ലോ ആയിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വാങ്ങി അല്ലേ? പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്ക് നോക്കാവോ? Okay, all of you take your textbook, page number 15 edukku, page number 15. Listen here. Soon a man come with a cow. Bhim told the man what had happened. The man said, "Don't worry, take my cow and give the lamb horse to me." Bhim was very happy with the man's kindness. Soon, Bhim realized that the cow was blind in one eye. He felt disheartened. He sat down under the tree, unable to decide what to do. Then a man came that way with a goat. He offered to exchange the goat for Bhim's cow. Bhim agreed, but afterward found out that the goat was sick. Sad and confused, Bhim next exchanged his goat for a hen. It was evening. Bhim was hungry and tired. He sold the hen for a few rupees and bought some food to eat. As he was about to start, an old beggar walked up to him. "I have not eaten anything for many days. Please give me something to eat," the beggar pleaded. Bhim felt sorry for the beggar. He gave all the food to the beggar. Bhim returned home hungry, tired, and without a paisa in his pocket. Bhim's wife and children were not unhappy with him for losing the buffalo and making no money. His wife said, "You have done the right thing. One must never turn a hungry man away." The family went to bed after dinner. When they woke up the next morning, they were amazed at what they saw. There stood in front of Bhim's house a line of animals: a young buffalo, a healthy horse, a cow, a goat and a hen. There was also a bag of gold coin. After a few moments of surprise, they realized what had happened. Bhim's wife said, "I am sure the beggar you meet was God in disguise. All this is his reward for your kindness." Bhim's family had no more worries and they lived happily. Soon a man came with a cow. Bhim told the man what had happened. The man said, "Don't worry, take my cow and give the lamb horse to me." Bhim was very happy with the man's kindness. എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഒരു മാൻ അതുവഴി ഒരു കൗവുമായിട്ട് വരികയായിരുന്നു അല്ലേ? ഭീം told the man what had happened. ഭീം എന്ത് ചെയ്തു? ആ മനുഷ്യനോട് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. The man said, "Don't worry, take my cow and give the lamb horse to me." Bhim was very happy with the man's kindness. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ മാൻ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട, നിങ്ങളുടെ ഹോഴ്സ്, ആ ലാം ഹോഴ്സിനെ, മുടന്തനായ
കുതിരയെ എനിക്ക് തന്നോളൂ, ഞാൻ എൻ്റെ കൗവിനെ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭീം വാസ് വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് ദ മാൻസ് കൈൻഡ്നെസ്. അവന് ഭീമിനെന്താ വളരെ സന്തോഷമായി, ആ മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യത്വം കണ്ടിട്ട് വളരെ സന്തോഷമായി അല്ലേ. സോൺ ഭീം റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദ കൗ വാസ് ബ്ലൈൻഡ് ഇൻ വൺ ഐസ്. ഹി ഫെൽറ്റ് ഡിസ്ഹേർട്ടഡ്. He sat down under a tree, unable to decide what to do. എന്താണ് പക്ഷേ സംഭവിച്ചത്? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭീം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ആ മാൻ തന്ന കൗവിൻ്റെ ഒരു ഐസ് ബ്ലൈൻഡ് ആണ്, ഒരു കണ്ണ് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കൗവായിരുന്നു എന്ന് അല്ലേ. നോക്കൂ, he felt disheartened. അവന് വല്ലാതെ വിഷമമായി പോയി. He sat down under a tree, unable to decide what to do. അവനൊരു ഭീം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു മരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പോയിരുന്നു. അവൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലാതെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. Then a man come that way with a goat. He offered to exchange the goat for Bhim's house. How Bhim agreed, but afterward found out that the goat was sick. Sad and confused, Bhim next exchanged his goat for a hen. നോക്കൂ, then a man come that way with a goat. അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഭീം വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുവഴി ഒരു മാൻ ഒരു ഗോട്ടുമായിട്ട് വരികയായിരുന്നു അല്ലേ. ഹി ഓഫേർഡ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ദ ഗോട്ട് ഫോർ ഭീംസ് ഹൗസ്. അവരെന്ത് തീരുമാനിച്ചു? എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് ഭീമിന് എന്തിനെ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു? ഗോട്ടിനെ കൊടുത്തിട്ട് ആ കൗവിനെ ആ മനുഷ്യൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു വാങ്ങി. ഭീം എഗ്രീഡ്. ഭീം അതിൽ എഗ്രി ചെയ്തു. അവർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ബട്ട് ആഫ്റ്റർവേർഡ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദ ഗോട്ട് വാസ് സിക്ക്. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനാ? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭീം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആ ഗോട്ട് ഒരു സിക്ക്, വയ്യാത്ത ഒരു അവശയായ ഒരു ഗോട്ടാണെന്നല്ലേ. സാഡ് ആൻഡ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്, ഭയങ്കര വിഷമമായി, ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ള നിരാശയും ഭീമിന് തോന്നി. ഭീം നെക്സ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഹിസ് ഗോട്ട് ഫോർ ദ ഹെൻ. അടുത്ത എന്താണ്? ആ ഭീം അടുത്ത എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തി. ഗോട്ടിനെ കൊടുത്ത് ഹെന്നിനെ സ്വന്തമാക്കി അല്ലേ. ദെൻ നോക്കൂ, ഇറ്റ് വാസ് ഈവനിങ്. ഭീം വാസ് ഹംഗ്രി ആൻഡ് ടയേർഡ്. ഹി സോൾഡ് ദ ഹെൻ ഫോർ ഫ്യൂ റുപ്പീസ് ആൻഡ് ബോട്ട് സം ഫുഡ് ടു ഈറ്റ്. പിന്നെ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു? ഭീമിന് വളരെ വിശപ്പും ഭയങ്കര ടയേർഡുമായി അല്ലേ. ടയേർഡുമായപ്പോൾ ഭീം എന്ത് ചെയ്തു? ഭീം എന്താ ചെയ്തത്? ഹീ സോൾഡ് ദ ഹെൻ ഫോർ എ ഫ്യൂ റുപ്പീസ്. ഭീം ആ ഹെന്നിനെ കുറച്ച് കാശിന് വിറ്റിട്ട് അതിന് പകരം അവൻ ഫുഡ് വാങ്ങി, കഴിക്കാനായിട്ട് ഫുഡ് വാങ്ങി അല്ലേ. ആസ് ഹി വാസ് എബൌട്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് ആൻ ഓൾഡ് ബെഗർ വാക്ക് അപ്പ് ടു ഹിം. ഇപ്പം എന്താണ്? ആ ഫുഡും വാങ്ങി നിന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക്, ഭീമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ബെഗർ, ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ എത്തി. നോക്കൂ, I have not eaten anything for many days. Please give me something to eat. The beggar pleaded. എന്താണ്? I have not eaten anything for many days. ഞാൻ ആ ബെഗർ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട്. പ്ലീസ് ഗിവ് മീ സംതിങ് ടു ഈറ്റ്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാൻ തന്നാലും എന്ന് ആ ബെഗർ അപേക്ഷിച്ചു. കണ്ടോ? ഭീം felt sorry for the beggar. He gave all the food to the beggar. Bhim returned home hungry, tired and without a paisa in his pocket. പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ ഭീം ആ ഫുഡ് ഫുള്ളും പാവം തോന്നിയിട്ട് ഇത്രയും ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞതല്ലേ. ആ ഫുഡ് ഫുള്ളും ആ ബെഗറിന് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആ വിശപ്പോടെ ഭീമിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി. ഭീമിൻ്റെ കയ്യിൽ പോക്കറ്റിലോ ഒരു പൈസ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ. Bhim's wife and children were not unhappy with him for losing the buffalo and making no money. His wife said, "You have done the right thing. One must never turn a hungry man away." എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭീമിൻ്റെ വൈഫും കുഞ്ഞുങ്ങളും കുഴപ്പമില്ല, ഭീം ചെയ്തത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നൊക്കെ, യു ഹാവ് ഡൺ ദ റൈറ്റ് തിങ്, നിങ്ങൾ ചെയ്തത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണെന്നൊക്കെ ഭീമിനെ സമാധാനപ്പെടുത്തി. വൺ മസ്റ്റ് നെവർ ടേൺ എ ഹംഗ്രി മാൻ എവേ. നോക്കൂ, ദ ഫാമിലി വെൻറ്റ് ടു ബെഡ് ആഫ്റ്റർ ഡിന്നർ. അവർ ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഉറങ്ങാനായിട്ട്
പോവുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ. വെൻ ദേ വോക്ക് അപ്പ് ദ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ്, അവർ പിറ്റേ ദിവസം നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗിൽ അവർ എഴുന്നേറ്റു. ദേ വെയർ അമേസ്ഡ് അറ്റ് വാട്ട് ദേ സോ, അവർക്ക് ഭയങ്കര അതിശയകരമായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അവിടെ നടന്നത്. എന്തായിരിക്കും നോക്കാം. നോക്കിയേ. ദേ സ്റ്റൂഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബീംസ് ഹൗസ് എ ലൈൻ ഓഫ് അനിമൽസ്. അവർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഭീമിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കുറച്ച് ലൈൻസ് ഓഫ് അനിമൽസ്, കുറച്ച് മൃഗങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിരനിരയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. എ യങ് ബഫല്ലോ, എ ഹെൽത്തി ഹോഴ്സ്, എ കൗ, എ ഗോട്ട് ആൻഡ് എ ഹെൻ. ദെയർ വാസ് ഓൾസോ ബാഗ് ഓഫ് ഗോൾഡ് കോയിൻസ്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഒരു യങ് ബഫല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഹെൽത്തി ഹോഴ്സ് ആരോഗ്യവാനായ ഒരു കുതിര, പിന്നെ ഒരു കൗ, എ ഗോട്ട് ആൻഡ് ഹെൻ, ഗോട്ട് വന്നു, ഹെന്ന് വന്നു. ഇവരെല്ലാം ഭീമിൻ്റെ ഹൗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിരന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ എന്തുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു? ഒരു ബാഗ് നിറച്ചും ഗോൾഡ് കോയിൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. നോക്കിയേ. ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സർപ്രൈസ് ദേ റിയലൈസ് വാട്ട് ഹാഡ് ഹാപ്പൻ. അവർ കുറച്ച് നിമിഷം അവർ ഭയങ്കര ആശ്ചര്യത്തോടെ നിന്നുപോയി അല്ലേ. ദേ റിയലൈസ് വാട്ട് ഹാഡ് ഹാപ്പൻ. ബീംസ് വൈഫ് സെഡ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഭീമിൻ്റെ വൈഫ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഐ ആം ഷുവർ ദ ബെഗർ യു മീറ്റ് വാസ് ഗോഡ് ഇൻ ഡിസ്ക്യൂസ്. ഭീമിൻ്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, ഞാൻ പറയുന്നു, ആ ബെഗറായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നത് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെയാണ് അല്ലേ. ഓൾ ദിസ് ഈസ് ഹിസ് റിവാർഡ് ഫോർ യുവർ കൈൻഡ്നെസ്. നിങ്ങളുടെ കൈൻഡ്നെസ്സിന് കിട്ടിയതാണ് ഈ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ. ബീംസ് ഫാമിലി ഹാഡ് നോ മോർ വറീസ്. പിന്നെ എന്താണ്? ഭീമിൻ്റെ വൈഫിനോ ഫാമിലിക്ക് ഒരു വറിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു. ആൻഡ് ദേ ലിവ്ഡ് ഹാപ്പിലി. All of you look at the blackboard. എല്ലാവരും ബ്ലാക്ക്ബോർഡിലേക്ക് നോക്കൂ. ഹാർഡ് വേർഡ്സ് ആണ്. kindness, kindness, sick, sick, blind, beggar, disuse, disuse. Kindness, kindness, kindness. Sick, sick, sick. Blind, blind, blind. Beggar, beggar, beggar. Disuse, disguise, disuse. Kindness, sick, blind, beggar, disuse. Okay, all of you take your notebooks. എല്ലാവരും ബുക്ക് എടുക്കൂ. ഹാർഡ് വേർഡ്സ് നമുക്ക് നോട്ടിലോട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ. നോക്കൂ. കൈൻഡ്നെസ്, സിക്ക്, ബ്ലൈൻഡ്, ബെഗർ, ഡിസ്ക്യൂസ്. കൈൻഡ്നെസ്, kindness, kindness. Sick, sick, sick. Blind, blind, blind. Beggar, beggar, beggar. Disguise, disguise, disguise. ഓക്കെ, ഈ ഹാർഡ് വേർഡ്സ് എല്ലാം എല്ലാവരും 5 times നോട്ടിൽ നീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി ടീച്ചറിന് കാണിക്കുക. ഓക്കെ. അനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇന്നും എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ. നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ടത്. ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ. All are take a notebook and take a pencil. First write today's date and day. Then second question. How do plants get their food? How do plants get their food? Plants have the ability to prepare their own food with the help of air, water and sunlight. Plants have
the ability to prepare their own food with the help of air, water and sunlight. Then third question, how do insects breathe? How do insects breathe? Insects like butterflies, cockroaches have tiny holes on their bodies which help them to breathe. Insects like butterflies, cockroaches have tiny holes on their bodies which help them to breathe. Then fourth question, how do animals reproduce? How do animals reproduce? Animals either give birth to their young ones or lay eggs from which the young ones hatch out. Animals either give birth to their young ones or lay eggs from which the young ones hatch out. Then fifth question, what are the things for which plants depend on animals? What are the things for which plants depend on animals? Plants also depend on animals. They prepare food with the help of a gas called carbon dioxide, which is given out by animals while breathing. Plants cannot make food without this gas. Plants also depend on animals for spreading their seeds and for manure. Please listen, children. Listen to write and neat ആയിട്ട് എഴുതുക, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതുക. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാകരുത്. നീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി ടീച്ചറിന് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരണം കേട്ടോ. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിവൺ. ഓക്കെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മാത്സിന്റെ എന്താ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഫ്രെയിമിംഗ് വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? എല്ലാവരുടെയും നോട്ട്സ് ഒക്കെ ടീച്ചർ കണ്ടു, നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇന്ന് അതിന്റെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്, ബാക്കി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്, ചാപ്റ്ററിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, all of you look at the blackboard. എല്ലാവരും ബ്ലാക്ക്ബോർഡിലേക്ക് നോക്കൂ. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം കേട്ടോ. നോക്കൂ. In an orchard there are 1025 apple trees. 1025 apple trees. നോക്കൂ, 1100 mango trees and 9806 orange trees. How many trees in all are there in the orchard? എന്താണ് പറയുന്നത്? ഓർച്ചിഡില് 1225 ആപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. മാംഗോസ് എത്ര മാംഗോ ട്രീസ് ഉണ്ട്? 1100 മാംഗോ ട്രീസ്. പിന്നെ ഓറഞ്ച് ട്രീസ് എത്രയാണ്? 9806 trees. ഓറഞ്ച് ട്രീസും ഉണ്ടല്ലേ? How many trees in all are there in the orchard? ഓർച്ചിഡിലെ ടോട്ടൽ ആകെ എത്ര ട്രീസ് ആണ് ഉള്ളതെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണം അല്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതേണ്ടത്? നമ്പർ ഓഫ് ആപ്പിൾ ട്രീസ്. ഓക്കെ, 1025. അപ്പോ നമ്പർ ഓഫ് ആപ്പിൾ ട്രീസ് 1025 അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കൂ, നമ്പർ ഓഫ് മാംഗോ ട്രീസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ, മാംഗോ ട്രീസ് എത്രയാണ്? 1100. അപ്പോ 1100 mango trees. So number of mango trees 1100. Okay. Number of orange trees. Number of orange trees. Orange trees എത്രയാണ്? 9806. 9806. So number of orange trees ആണല്ലേ? Next എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്? How many trees in all? Total number of trees. ആകെ എത്ര ട്രീസ് ആണ് ആ ഓർച്ചിഡിൽ ഉള്ളതെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ? നോക്കൂ, 1025 അല്ലേ? ആപ്പിൾ ട്രീസ് 1025. Then next number ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് മാംഗോ ട്രീസ് ആണ് അല്ലേ? 1100. Next orange trees. Orange trees എത്രയാണുള്ളത്? 9806.
11,806. Then നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ അറിയാം. നോക്കൂ 5 ഉം 6 ഉം ആണ് അല്ലേ? 5 6 പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 11. 1 ഇവിടെ എഴുതുന്നു. 1 മുകളിൽ ഈ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നു. പിന്നെ അത് വെച്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക. 1 + 2 3. കേട്ടോ 1 + 2 3 എഴുതുന്നു. നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ, നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് നോക്കിയേ. 0 ആണ്. 1 8. അപ്പോൾ 1 + 8. 1 + 8 9 ആണ്. 9 + 0 9 തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ 9 ഇവിടെ എഴുതുന്നു. നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ 1 + 1 + 9. 9 അപ്പോൾ എത്ര എഴുതുന്നു? 11 അല്ലേ? 9 10 11. 11 ഇവിടെ എഴുതുന്നു. കണ്ടോ? ഓക്കെ, ആൻസർ എന്താ കിട്ടുന്നത്? 11,931. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രീസ് അവിടെ എന്താ എഴുതിയിട്ടത്? ആൻസർ എന്താ കിട്ടി? 11,931 ട്രീസ്. കണ്ടോ? ഇതാണ് ആൻസർ. ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം. In an orchard there are 1,025 apple trees, 1,100 mango trees and 9,806 orange trees. How many trees in all are there in a orchard? നോക്കൂ, ആപ്പിൾ ട്രീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയെന്ന്, മാംഗോ ട്രീ എത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട്, ഓറഞ്ച് ട്രീ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുക. എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഹൗ മെനി ട്രീസ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രീ ആണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ എഴുതുന്നത്? നമ്പർ ഓഫ് ആപ്പിൾ ട്രീസ്. നമ്പർ ഓഫ് ആപ്പിൾ ട്രീസ് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനില്? 1025. ഓക്കെ. നമ്പർ ഓഫ് മാംഗോ ട്രീസ്. നമ്പർ ഓഫ് മാംഗോ ട്രീസ് എത്രയാണ്? 1100. നോക്കൂ, നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഓറഞ്ച് ട്രീസ്. നമ്പർ ഓഫ് ഓറഞ്ച് ട്രീസ് എത്രയാണ്? 9806. നോക്കൂ, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രീസ് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ മാംഗോ ഓറഞ്ച് ട്രീസിലെ ട്രീസിന്റെ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നു. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രീസ് 11,931 trees. Okay, all of you take your textbook. Page number 66 എടുക്കൂ. Page number 66. നോക്കൂ, in an orchard there are 1,025 apple trees, 1,100 mango trees and 9,806 orange trees. How many trees in all are there in the orchard? നമ്മളിപ്പോൾ ബോർഡിൽ ചെയ്ത കണക്കാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും. സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത്. എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്? ഹൗ മെനി ട്രീസ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രീസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ? നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ദെൻ നോക്കിയേ, നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കിയേ. In a factory, the workers packed 3,725 packets of chocolates in the morning. കണ്ടോ? മോർണിംഗ്. 1,968 packets in the afternoon and 2,560 packets in the evening. How many packets of chocolate did the worker pack in the day? ഓക്കെ, എന്താ പറയുന്നത്? ഇൻ എ ഫാക്ടറി, ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ചോക്ലേറ്റ് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണക്കാണ് അല്ലേ? വർക്കേഴ്സ് മോർണിംഗിൽ, രാവിലെ അവർ എത്ര പാക്കറ്റ്സ് ആണ് വർക്കേഴ്സ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത്? 3,725 പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ്സ് അവർ മോർണിംഗിൽ പാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ദെൻ നോക്കിയേ, 1,968 പാക്കറ്റ്സ് ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഉച്ചയ്ക്ക് അവർ എത്രയാണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത്? 1,968 പാക്കറ്റ്സ് അവർ ആഫ്റ്റർനൂണിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഈവനിങ്ങിൽ എത്രയാണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത്? 2,560 പാക്കറ്റ്സ് അവർ പാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത്? ഹൗ മെനി പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ് ഡിഡ് ദ വർക്കേഴ്സ് പാക്ക് ഇൻ ദ ഡേ. ഒരു ദിവസം അവർ വർക്കേഴ്സ് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ചോക്ലേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് കാണാനുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഹോംവർക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പം എന്താണ്? മോർണിംഗിൽ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എത്രയെന്ന് എഴുതുക. ദെൻ നോക്കൂ, ആഫ്റ്റർനൂണിൽ എത്രയാണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതുക. ദെൻ ഈവനിങ്ങിൽ എത്രയാണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതും എഴുതുക. എന്നിട്ട് ഹൗ മെനി പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ് ഡിഡ് ദ വർക്കേഴ്സ് പാക്ക് ഇൻ ദ ഡേ. ഒരു ദിവസം അവർ ടോട്ടൽ എത്ര ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് നോട്ടിൽ എഴുതുക. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ.
Okay, next നോക്കൂ. Haridi got 1100 from her uncle on her birthday. Her aunt gave her 5450 and her grandparents gave her 2500 rupees. How much money did Haridi get on her birthday? നോക്കിയേ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹരിതിയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് അവളുടെ അങ്കിള് 1100 rupees നൽകി അല്ലേ. ഹർ ആൻഡ് ഗേവ് അവളുടെ ഹരിതിയുടെ ആൻറ്റി എത്ര രൂപയാണ് കൊടുത്തത്? 5450 rupees കൊടുത്തു അല്ലേ. പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് എത്രയാണ് കൊടുത്തത്? 2500 rupees. കണ്ടോ, 2500 rupees. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഹൗ മച്ച് മണി ഡിഡ് ഹരിതി ഗെറ്റ് ഓൺ ഹർ ബർത്ത്ഡേ. ഹരിതിക്ക് ബർത്ത്ഡേക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടിയത് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ. സ്റ്റെപ്പൊക്കെ എഴുതി സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ. ജോൺ ഗേവ് 6036 coins to Anne and 8712 coins to Jack. If John had 3540 coins left, how many coins did he have in the beginning? നോക്കൂ, ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ജോണ് ആനിന് എത്ര കോയിൻസാ കൊടുത്തത്? 6036 കോയിൻസ് അല്ലേ. നോക്കൂ, അത് കഴിഞ്ഞ് 8712 കോയിൻസ് ജാക്കിനും കൊടുത്തു അല്ലേ. ജോണ് ജാക്കിനും കൊടുത്തു. 8712 കോയിൻസ് ജാക്കിനും കൊടുത്തു. Then നോക്കൂ, if John had 3540 coins left. ഇനി ജോണിന്റെ കയ്യിൽ എത്രയാ ഉള്ളത്? 3540 കോയിൻസ് ആണ് ബാലൻസ് വരുന്നത് അല്ലേ ജോണിന്റെ കയ്യിൽ. അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്? ഹൗ മെനി കോയിൻസ് ഡിഡ് ഹി ഹാവ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്. അപ്പോൾ ജോണിന്റെ കയ്യിൽ ആകെ എത്ര രൂപയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യം എന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക? സ്റ്റെപ്പൊക്കെ എഴുതാൻ അറിയാം. ജോണ് ആനിന് കോയിൻസ് എത്ര കോയിൻസ് ആണ് കൊടുത്തതെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എഴുതുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ജാക്കിന് കൊടുത്ത കോയിൻസ് കണ്ടോ, ജാക്കിന് കൊടുത്ത കോയിൻസ്. ദെൻ ജോണിൻ്റെ കയ്യിൽ പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലെഫ്റ്റായ കോയിൻസ് എത്രയാണ്? 3540 കോയിൻസ്. ജോൺ ഹാഡ് 3540 കോയിൻസ് ലെഫ്റ്റ്. ഹൗ മെനി കോയിൻസ് ഡിഡ് ഹി ഹാവ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്. കണ്ടോ, ബിഗിനിങ്ങിൽ എത്ര കോയിൻസ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, നോക്കൂ, എല്ലാവരും നോട്ട് എടുത്തേ. ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് യുവർ നോട്ട് ബുക്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ചെയ്ത നോക്കിയ വർക്ക്സ് ആണ് നോട്ടിൽ എഴുതാനുള്ളത് കേട്ടോ. ഇൻ ആൻ ഓർച്ചർഡ് there are 1025 ആപ്പിൾ ട്രീസ്, 1100 mango trees and 9806 orange trees. How many trees in all there in the orchard? നോക്കൂ, എന്താണ് ആപ്പിൾ ട്രീ എത്രയാണ്, മാംഗോ ട്രീ എത്രയാണ്, ഓറഞ്ച് ട്രീ എത്രയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രീസ് ആണ് കാണാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് ആപ്പിൾ ട്രീസ് 1025. നമ്പർ ഓഫ് മാംഗോ ട്രീസ് എത്രയാണ്? 1100. നമ്പർ ഓഫ് ഓറഞ്ച് ട്രീസ് 9806. ഹൗ മെനി ട്രീസ് ഇൻ ഓൾ? അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രീസ് ആണ് കാണാനുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ആൻസർ എഴുതുക. നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ എ ഫാക്ടറി the workers packed 3725 packets of chocolates in the morning. നോക്കൂ, 1968 packets in the afternoon and 2560 packets in the evening. How many packets of chocolates did the workers pack in a day? ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു എന്താണെന്ന്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക, നല്ലതുപോലെ വായിച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റെപ്പൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ. ഹരിതി ഗോട്ട് 1100 rupees from her uncle on her birthday. Her aunt gave her 5650 and her 5450 and her grandparents gave her
2,500 rupees. How much money did Haridi get on the birthday? അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇതും ടെക്സ്റ്റിൽ വായിച്ചു തന്നതായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ടെക്സ്റ്റ് ഇത് വായിക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നീറ്റായിട്ട് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ എഴുതി ചെയ്ത് ടീച്ചറിനെ കാണിക്കണം. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. ജോൺ ഗേവ് 6,036 coins to Anne and 8,712 coins to Jack. If John had 3,540 coins left, how many coins did he give in the beginning? കണ്ടോ, നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിലെന്താ കാണാനുള്ളത്? ജോണിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് കാണാനുള്ളത്. സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുക, ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, എല്ലാവരും എഴുതിയതിനു ശേഷം ടീച്ചറിൻ്റെ നോട്ട്സ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരിക.